أيثما تسمثينا ويقاض غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون مرحبا سيسون أرتزات المغربية السنة تيقهدرن سمازيغتا أهيل تدينت بوساقين خدميتين عنان ثذا مسادي تمورث الجزائر. يعني ان كونستا في ليكونومي تمورث الجزائر انوالين ذا شو خلال القرارات ديال اليوم ثاقين غاد قارن باللي ثذا مسا غاد تغال التجهيد ايا كان السن باللي ثذا مسان تمورث الجزائر يعني توشد في سمان البترول انوالين في تمثال ثاقين خاصيا كان يعني سوما البترول ثرنا شويه ولكن ماشي ذا السوما اري سوفغن ثذا مسان تمورثنا سيت ثاغن زين السنه فير سورتي ليكونومي الجيريان دو سا كريز دونك انو غالا في تمثال ثاقي وكذا قاعد نعرض الساقين ادفكن ثمغلي السن في الحاله انت دمسا انت مورث للجزائر من قبل نبذو ثذي انت بوساقين وحد نسل التقرير يتخدم ولتمثنا نصيره ودنو غنرور ثمورث الجزائر تيسبعة يرث موران الدنيا تيتسكلن غاف الذهب افركان غا البترول ذي ذم سنت على حساب الكلاسمون يخدمن يمسناون الدنيا يقدشن ذكوين يعنان احريش نتذمسا ياكد البترول سواء كان ثذمسا الجزائر تشود غار البترول ونزمر ادنيني ذا حريشاكي كان ايدي سكشامني ثمورثنا اذريمن إيمي غانا بادا زايري يهمل إحريش النظام يجروج النظام تسعى الجزائر ودوي ذيك زمرن إذا رفضن تمورت لو كان لين يرقزن يخدمن إصلاح تمورت ماشية إصلاح نسن راهن تمورت سلكمال ذو قذوذ غار برا ألا تعسن كان مريا للبترول سيرا إي سنتيمن إوا كنا دنفقن ضغاثي كالتاقي يرنا 7 سنتيمن يكروه ثوير أرات فريحن يرنا البترول أتكليقن غف كدوذ سيسن فارن باضون على سبوين الخريف سيضوذين إيمي غاطاسي قوالان ذاك كنت تذمسن تمورث ان الجزائر أتقيم تشود غار البترول ولا ذي سقوسن إيدي تدون وذي قيمين تقارن يمضبرن تموتنا ذي نغلافن نتمورثن الجزائر ذا غبار سلن تذمسا يوكن أتدقس وتسكر وتزهر إلا قد تفدلت سرتيث تمورثنا إلا أكاذي طفن ثمورث ضرهنا أسفرون وتسجن إوا قذرت يخدمن صصفا مرحبا سيسون في كل تنظن تشكرا قلت مثلا نصيرة الزاوية في التقرير كي السلام يثولم دونك ثولم نهضر ساكين في الحالة انت دمسان تمورث الجزائر يعني ليطا ليكونومينا ادنيني كان باللي خاصيا كان يولي شويه سمان البترول ولكن مازال نفع ذا طاس باش نسوفا الحاله انت دمسا انت مورثنا سي تازغانت يعني لا كريز اثلا ذيس الفرحه مقرني قلنا كيدنا غادي الاستوديو مثلا غرابح هادي هون مسناو انت دمسا ايكونوميست غادي فك ثمغلينس في الحاله ياكي وهذه اللي كيدنا غن سكايب مثلا عبد الوهاب زعتري ذا سلمان دي سداويث مسناو دي تدامسا بروف لونيفرسيتي بوليتكنيسيان سي قسنطينه هذه اللي كيدنا غن مس محرز بويش اسلمان دي سداويث بروفيسور لونيفرسيتي دي فكايث وكذا ماس حسن موسي اللي هو اللي ديك تشمني كيدنا غدا مسناو دي تدامسا ايكونوميست سي ثمورث نل كندا انا بدوس سي مثنا غرباح سي رباح سلمينك الزوليمه الزول مثلا صار ثاني ميرثون عرض جينك سلفار ذم قاند نساغور وانا كنا نسقاردش تمثيل تجيب وسقي ان مثلا تمورثنا يعطيك الصحة ربح حقمة ربح حد نبذو يعني سيو نسقسي التصيد يقارن باللي يعني ليطا ليكونومي تمورت الجزائر نع الحالة ذمسا تساندي يوث تزغانت يعني دون اون كريز اي غار خطر توشد يعني الاليه يعني لو بري دو بترول ولا كان اليوم ثاقين يعني السومايه البترول ثولي شويه ولكن ماشي الحاجه انزمر دنيني يعني سي با لو بري دو 2014 نا 2013 سمحيه ان الا قريب يبض 120 دولارات قلنا غنباع ذا الطاس يعني 50.84 وكيد لو بري دو يعني دو باريل ام كيزما الحل يعني كريم ضبرنا تقارن نزمال الحل يعني انه غال يعني وتذمسا جهدا ان ايكونومي جهدا السومايك نكون ثورة كنت سوالف ثورة قفرت دون ديجا ثورة ما كي يصب البترول يغال يولد شوية أنا خمشي طاح كان نغال أمتي هيستوريك افون 86 سادي ثمورثنا نخدم لا ميم شوز سادي
ابار لانديبوندونس نتسكر كان في البترول نروح نرضى دير من سيفارا نخدم دي كرون زوزين على ركوس نزميرارا دونك نلقى خلق دريمن ولكن كانوا تفكينا راه الساقي وتفكينا راه لا رونتابيليتي 50 طون ابري دونك اون كتر ما كاينين كملنا شاك ناس باسكو البترول يولي الغاشي ونسار طاسي مارني دونك كملن ما كنخدم كواسنا كاع عدان صافي دير زاشتي دو لا بي سوسيال ساكني الغاشي زاني 80 طول غاشي تشانا كنيمان سنه كنيمان تبدات 86 يصب البريد البترول من بعد شفامو كل من تسرى لاشين باش تعود دويضه غروم باش تعود دويضه فكين تعود المونوبري داغ فكي فكن الحاجه نيرنا كنت باش الدوب والفيك السليان ثم سنتين هاد لوكازيون لي زاني فان زاني 80 دي زاني 2000 يولي البترول نكش من شويه داري من نكون النوا اما راه خدم نيس ايكونومينا فون ديفيرسيفي ليكونومي ونتكلم كان في البترول داير كتقارن واحد كواش ما تجيش فيها مزيق انا تنوع الاقتصاد صافي دار ديفيرسيفيكاسيون ديال ليكونومي يوري البترول نساغي دريمان نكفاثن نتشاثن ثورة ذاني يصب البترول 2 ans à 3 ans de chute de pétrole, l'économie n'a pas résisté. Donc on n'a pas construit d'économie. Donc sur la maquinée, on ne tire pas les leçons du passé. Donc on a refait la même chose. Donc avec ما تكمل كاكي وتفغالا ونزميرا نفغيس 115 دولار لو باريل ونسليكها 50 نسلك ابري ذا نواكي يشد يعني رسالتي على بوليتيك باسكو لي دو سيجي سون ليي التصيد دي قرن شياكي لا قلتي لي فولونتي بوليتيك باش هذه لي ça se passe par des volontés politiques c'est-à-dire chacun il faut des feuilles de route politiques qui favorise l'économie nationale enfin l'économie nationale اكنخ هو ان سياسي نو خاطر لا بوليتيك واحد ليكونومي واحد منزمي راه نفرق سيناكي الا سوا شدن ويتفروا ما لا واش فولونتي بوليتيك غير با داميلوراسيون ايكونوميك باش تسيري لا فولونتي بوليتيك الا كان في الدليل مضبرون نعم وكيذ تمغلينك ربح ادو غالغ غورك ولكن كش مدي كيذنا مسحسن موسيسي الكندا اسي حسناك مثل اولي ديناك مثلا ربح حدد ذكي يعني دي البلاطو يونوال تصي مسناوني في دينان يعني ديفيرسيفيكاسيون دي ليكونومي الجيريان نسلا ولاقي يعني كل ما تيلي ثازغانت اون كريز ولكن ذي التيرا في النار وتنتوالارا يعني اون تير با لي لوسون امشي ديناك مثلا ربح نصر ازول في العون الكل دينا ازول احسن اجلس juste une petite minute pour donner un petit point de vue par rapport à cette histoire d'économie en Algérie à Nassar. Avant d'aborder le volet diversification des investissements, on a pris du temps pour diversifier les investissements. Et nous ne voyons à l'heure actuelle à Nassar aucune réforme. En patine, on fait beaucoup plus de politique que d'économique. L'économie, et la politique non plus, puisqu'on fait de la politique, pas de la politique. Vous savez, à Nassar, la crise économique, nous vivons depuis maintenant 3 ans, avec la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole, ce qu'on a à ne vivre et à se développer qu'avec seulement 30%. Les revenus qu'elle avait l'habitude d'empocher au cours des années 2012, 2013 et 2014. S'empocher 60 milliards de dollars, 65, 60 milliards de dollars. أحسن باش كاد نفهم أوليك وكذا غادي تولينا تفهم داغن يعني أولي النهض لي رونطري مانتونون يسون دو 30% بارابور ذا شو لان تكمل ميلا البترول à 120 دولار سي سا ذا ولد قرار je voulais dire il fut un temps نزلوا البترول بلس 120 دولار الباريل شامد لما 65 مليار نلحق 70 مليار من دولار بسكواس اللي من يغطي الشمن في الخارج دونك لي ريزيرف دو شونج نغ نتمنتوني مليح لو فون ديكلاسيون دي روسيت نتسكت معيشة شويه سينا دونك اون se maintenait très très bien les كسنا الهنديس ناس مي الساقين اين بتقول خدمتي ميدي الحق البترول البري الى ساقي قل 50 دولار يتطور 45 44 نتشمت كان 30 مليار دونك نبردي باسكو من زمان نعيش كان الفادي الا كنخدم اون سورت باش نعيش كان 30 مليار دولار هكذا ساون دونك ما كاين مسار بور بيرميت لا ساتيسفاكسيون لي بوزوان تقول لنا تو بوزوان كونفوندي انا صار باش نمانتوني لانفستيسمون باسكو ساكين ماشي كنا نخدم كان عبوض
بوسي بو وي يلقى نتش يلقى نذاوين يلقى نصوانين يلقى الارمين يلقى فردان يلقى الانفستيسمون باش انا نمانتوني كويكي نورمالمون كان يفو با اون اكزاجير با اون دوموند با مونجي luxueusement dans grand investissement de super grande autoroute. Nous avons besoin d'un minimum aujourd'hui, même d'un minimum de 60 milliards de dollars d'importation, c'est vrai. Vous savez que nous ne produisons pratiquement absolument rien en dehors de ce pétrole et de ce gaz à Nasser que notre bon Dieu a bien voulu nous offrir, en grande quantité surtout, que nous vendions à un moment donné à plus de 130 dollars le baril. Nous avons à Nasser, hélas, encore une fois, nous avons un climat extraordinaire comparativement à celui des autres pays. Nous avons une terre Nasser qui s'y prête à n'importe quelle semence. Une côte méditerranéenne pour le tourisme, je dirais, de plus 1000 km². Et nous avons aussi 20 millions d'habitants. وين 70% sont des jeunes de moins de 40 ans. Le constat que nous faisons, c'est qu'avec toutes ces richesses que je venais de décrire, nous sommes réduits à un pays qui ne peut même pas garantir la survie de sa population pour les 5 années à venir. Nous devons nous importer le 1/3 des importations les médicaments, c'est 1,5 milliard de dollars. Nous n'avons même aucune réforme. La fiscalité, je parle de dinars, il faisait juste payer les riches sur les impôts, parce que nous les impôts, on aurait ramassé par année jusqu'à 3 000 milliards de dinars. C'est tout pour le fonctionnement, pour le truc en dinars. C'est que le fonds de régulation des recettes, il est vite. Il est vite. Ça va tenir à la poubelle. Et le fonds de régulation des recettes, il tourne autour de 100 milliards de dollars. On ne peut rien faire avec 100 milliards de dollars en Assad. Donc, les besoins sont attraqués. Les importations à Guinée, 35 milliards de dollars rien que dans les besoins d'investissement sont attraqués sont les gaz. Parce que maintenant, وكان تيجي يحبسك الانفستيسمون ديال الهيدروكاربور يحبس سواء الغاز تحبس نعم يعني نعم قيمه كنا غاحسنا مثلا وغالا غرغورك ما باش غيليف نروح لك مثلا محرز بويش يقلاني كذا سي بقايث سلماذي سداويت بروفيسور لونيفرسيتي سي محرز بويش السلام عليكم ازول فلاك ام كرا تواليض الحاله انت دمسا تمورتنا خاصه كان نسلا كرا لي ديكلاراسيون اليوم ثاقين راد قارن باللي نزمر انفاق سيتا زغان ثاقي افيك لا رومونتي دي بري دو بترول ولكن من ولي الحاله ذو النار يعني لا رياليتي سي يعني سي دي بري qui remonte de 20 centimes, de 15 centimes. يعني ماشي الحالة c'est pas une grande différence mais زمرا دنيني pour faire sortir l'Algérie de sa crise économique. جول في كان مصر جول زنقران في جنبيتين داكلاك رجع في جول زنقران اللي في واحد السنه اللي المغربيه بلا فنيات نغا بربع ربطه هي ليميسيون داكلاك écoute النصر il a à discuter sur l'économie algérienne on doit mettre au clair 3 éléments assez importants. C'est un grand mensonge lorsqu'on dit que la crise économique en Algérie elle commence depuis 3 ans. Absolument pas. La crise économique en Algérie elle commence depuis 1962. Jamais l'Algérie a été à la hauteur d'un développement économique comme les pays, ne serait-ce que les pays du Sud. Je ne vais pas vous citer grand chose, mais comme l'Afrique du Sud, l'Indonésie, certains pays, par exemple, même certains pays arabes, ils sont très avancés sur le plan économique. C'est-à-dire, pour se dire, effectivement, depuis 3 ans, ça a un recul des acquis sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recrutement, la crise est apparente, après ça quotidiennement, il y a le pouvoir d'achat, il y a des contraintes, il y a le recul des acquis sociaux donc la crise économique elle a commencé depuis 1962 à nos jours malheureusement aucune réforme. Je rejoins notre camarade de Canada et puis même je le rejoins à 100%. Il dit effectivement l'Algérie n'a jamais connu une réforme économique
fiable, c'est-à-dire valable, qui peut permettre effectivement le développement de l'économie, le PIB, etc. Et le deuxième élément, on doit rectifier ça parce que beaucoup des économistes, moi je ne suis pas économiste, je suis spécialiste en philosophie politique, mais j'ai une conception par rapport effectivement à l'utilisation de l'économie de bazar en Algérie. دواكين محرز يعني ندق مثلا غرف في الاستوديو اونز ميرارا ادنف منزمر ادنيني يعني une solution s'il n'y a pas une volonté politique. Effectivement, parce que c'est le deuxième élément, parce qu'il y a beaucoup de thèses qui ont été faites en Algérie par certains doctorants qui ont travaillé sur les contraintes politiques du développement économique en Algérie. Il y a beaucoup d'approches. Parmi les approches il y a les contraintes politiques, c'est-à-dire la contrainte politique et la contrainte politique elle est basée sur la nature du régime algérien. Le régime algérien nous a depuis 1962 à nos jours, l'économie de bazar c'est la première, la première assise sur il devenait justement le système de l'économie de bazar. Sauf qu'en 1989, avec les réformes d'Hamrouch, il a permis effectivement une certaine libération économique, une économie libérale, sans pour autant que la chose de l'économie libérale va être suivie par une politique libérale, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, etc. Donc ça a donné un affaire à deux choses. Ceux qui ont détourné l'argent pendant les années 80, ou font un climat favorable pour l'investissement. C'est les banquiers, les banquiers, les banques des années 89-90, juste après les réformes économiques développées par Hamrouch, vous allez comprendre effectivement le niveau du service de l'État par la suite. C'est-à-dire qu'il y a les contraintes politiques pour que c'est la même chose depuis la venue du chef de l'État, l'actuel chef de l'État. Le premier discours qu'il a annoncé, il est dit je vais mettre en place, je vais mettre de l'ordre dans l'économie nationale parce que c'est une économie de la rente, enfin, c'est l'économie du bazar. Ça, malheureusement, il a renforcé davantage. D'ailleurs, nous connaissons les ports algériens, est-ce que l'économie algérienne, c'est une économie de la rente, c'est-à-dire les rentières, elle est basée sur la rente, 96%. Elle est basée sur l'Europol, c'est-à-dire l'économie nationale, elle repose sur le gaz et le pétrole, effectivement, 87,8% pour dire effectivement que les hydrocarbures constituent la colonne vertébrale de l'économie nationale. C'est par rapport à des contraintes politiques. Je vais essayer d'avancer un petit peu rapidement. Deuxième élément, il y a l'importation. C'est une économie basée sur l'importation. Il y a les Algériens, les ports, l'Algérie s'importer des cure-dents, et pour se dire effectivement que la production nationale, elle n'a pas été développée ni dans le domaine de l'agriculture, ni dans le domaine de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est pratiquement l'un des éléments les plus importants pour le développement de l'économie. ni الجزائر تسوي بالمايونيز تسوي في الجليكالي تسوي الهريسه تسوي بالطوماطيش تسوي c'est-à-dire toute l'importation elle est basée sur elle est basée sur l'importation, aucune production. Il n'y a pas de production nationale parce qu'il y a des contraintes politiques dans la nature du régime algérien. Deuxième, le pouvoir algérien il repose sur la rente. La paix sociale, la rente, l'argent du pétrole. Troisième, c'est la corruption. Depuis pratiquement 2099 à nos jours, l'économie nationale elle est touchée par une corruption terrible. D'ailleurs, il faut parce que la clientèle du pouvoir en place, il dit l'importation. Il y a deux événements à la fin et peut-être vous allez comprendre davantage. À ce moment-là, la crise de la pomme de terre. Les premiers qui ont pris le grand marché de l'importation, c'est les gens du pouvoir eux-mêmes. Lui, il dit le montage du véhicule. C'est eux-mêmes qui déterminent les politiques économiques. C'est eux-mêmes qui déterminent les textes, les lois, les crédits bancaires. C'est pour te dire effectivement que les contraintes politiques, elles sont vraiment assez importantes. Et bien l'économie nationale, c'est une économie de bazar. Le deuxième élément, je vais finir rapidement, c'est les contraintes institutionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on pose la question à ces termes, est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, il y a des institutions qui peuvent mettre en place, de l'ordre dans l'économie nationale. Deux, c'est-à-dire le contrôle et la fiscalité. Trois, est-ce que nous avons aujourd'hui une justice libre,
à s'attaquer en justice les gens qui ne payent pas leurs impôts. Ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui ont détourné l'argent de certains projets, ceux qui ont mis des dans les bateaux dans les roues par rapport au développement économique algérien, ceux qui ont les terrains, les fonciers industriels. C'est-à-dire effectivement, il y a des contraintes institutionnelles. C'est-à-dire aujourd'hui, un affaire, ce qu'on est en train de vivre en termes simples, une tâche d'économie algérienne. C'est une économie ouverte, ni est-ce qu'elle est administrée, c'est-à-dire elle est gérée dans le cadre de certains pays, par exemple ex-soviétiques, qui il faut aller vers un protectionnisme économique. Nous ne sommes pas dans un protectionnisme économique parce que la production nationale, elle est minime, elle est à 3%, 4%, c'est horrible. Dans un pays comme l'Algérie, notre ami du Canada, il a entièrement raison. Dans un pays comme l'Algérie, il a le potentiel géographique, la jeunesse, la richesse, nous produisons 1,5%. C'est pour te dire effectivement que tout ce que nous consommons en Algérie est importé. نعم محرز. نعم قيمة كي نغم محرز الدغال غرغورك نروح رقمتنا عبد الوهاب زعتري. عبد الوهاب زعتري داس الماضي سداويث بوليتكنيسيان بروفيسور لونيفرسيتي. سي عبد الوهاب زعتري السلام عليكم أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. التحية لكم لضيوفكم الكرام وللمشاهدين. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. Merci beaucoup. C'est Abdel Wahab Zaatri, vous avez écrit beaucoup d'articles sur l'économie, l'état de l'économie en Algérie. Quand on voit maintenant, bien sûr, on a entendu nos invités qui disent que l'économie algérienne est basée sur la rente. Maintenant, on a vu quelques déclarations qui disent qu'il y a une petite remontée des prix de pétrole. Et peut-être on verra une économie algérienne beaucoup plus dynamique et peut-être même sortir de sa crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne crois pas à ces déclarations, Hadou. C'est des déclarations d'intention qui sont dépendantes d'une certaine conjoncture où il y a eu un échec politique. L'échec politique s'est manifesté dans les élections où il y a eu perte de confiance totale de la majorité de la société vis-à-vis des politiciens gestionnaires actuels. Les fluctuations sont vraiment transitoires. Bien sûr, le pétrole, c'est un produit, comme tout produit, comme est sur le marché, donc il dépend de la loi de l'offre et de la demande, mais aussi d'un contexte géostratégique, de manipulation de lobbies très puissants. Donc, l'Algérie n'a pas de contrôle sur les prix. Ceci, d'une part. D'autre part, il y a des facteurs qui prouvent actuellement que le pétrole ne pourra pas aller beaucoup plus loin que 55-60 $, comme l'ont déjà décrit certains. Et pourquoi c'est Abdel Wahab? Pourquoi? Oui, parce que la situation a changé. Depuis quelques années, il y a eu le gaz de schiste qui a fait son apparition et qui est devenu concurrent les hydrocarbures conventionnels. Alors, c'est lui qui a fait baisser les prix depuis 2 ans et qui est en état de veille. Donc, le gaz de schiste devient rentable à partir parce que les puits de gaz de schiste sont beaucoup plus onéreux que le gaz conventionnel. Et donc lui, il n'est rentable qu'à partir de 50 $, disons. Donc si les prix du gaz conventionnel tendent à augmenter, eh bien les Américains commencent à pomper le gaz de schiste et le prix finira par descendre. Donc il y a juste une fluctuation, mais qui est transitoire. Donc le prix certainement va se situé sur les prochaines années entre 45 55 $. Donc ça va être dans cette fourchette. Et puis il y a beaucoup de facteurs aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a les guerres, par exemple. Les pays en état de guerre, quand elles ont un peu de liberté, elles ont tendance à augmenter leur production en vue de compenser pour la reconstruction de leur pays. Et puis le gaz de schiste, il est partout dans le monde. Tous les pays sont quand on parle des conséquences, un prix du pétrole à 50 $, qu'est-ce que ça représente pour l'économie algérienne, c'est Abdel Wahab?
Oui, ça représente quelque chose comme 30 milliards de dollars de rentrée annuelle. Donc, ça permet juste donc d'assurer le minimum vital pour le fonctionnement du pays. Et donc, c'est une limite. À mon avis, 50 milliards de dollars, c'est donc le pays est pauvre, surtout la pauvreté est répercutée donc sur la majorité des citoyens. Ceux qui sont les 10% qui sont au gouvernement continueront de bénéficier du trafic, du business et tout. Et si ça augmente plus haut, donc l'État va profiter, pas l'État, donc les responsables de ce pays vont profiter encore plus. Mais si ça descend au-dessous de 40, les troubles, donc la pauvreté va devenir insupportable et les troubles vont commencer. C'est d'où la peur de ce système politique qui est en état d'échec et qui espère que le pétrole augmente, mais ça ne sera pas le cas. Le pétrole s'il reste dans la fourchette de 50, fluctue autour de 50 $. Donc la pauvreté est supportée par la majorité des citoyens, mais lui, donc les gens au pouvoir continueront d'en profiter. Voilà un peu comment que les choses se présentent. نعم بقى معنا سي عبد الوهاب. On va revenir une autre fois à vous. رابح تسليض يعني شو بدنا يتمثلنا وغنديوك ناند باللي الحالة هذا ماشي الحالة يقص فرحا يعني سي اون سيتواسيون ديفيسيل زعما دنيني سي اون مازال ناضي دون اون كريز. دونك لا كيسيون كي سو بوز اسكو يعني يموسناون لي سبيسياليست دو ليكونومي يؤخذ من دي كونستا رد قارن باللي يعني il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut diversifier cette économie, mais اي غار يعني هذا بون تمور ثاني تكمل ذا غوفري ذاك. نصدمات قرض وي مثلا دي لا كريز اون جامي سورتي دو لا كريز كوا سميتو بون انديبوندون كان دينا ما نبواش على الساقي مازال لا كريز سوف كو il y avait une période une petite période transitoire des années 2000 quand le prix du pétrole sont augmentés. Donc on a continué une économie artificielle. C'est pas une économie solide, c'est-à-dire l'année dernière شغليه يكر يفدي ورث غرفه فاسي دريمان كما صار يتصرف هذه تقرا غوش الدروات برا فونولاش. C'est une période juste sinon on n'a jamais sorti de la crise. On a toujours été dans la crise. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur les prix de pétrole parce qu'ils nous ont formatés à penser qu'au prix de pétrole. Eux, ils ne savent que faire que ça. Donc ils nous ont formatés à penser sur ça. Et moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que comme il a dit notre ami le professeur, il a dit les prix de pétrole ne vont pas augmenter. Enfin, ils ne vont pas dépasser les 55 voire 60 au grand maximum. Si on est très optimiste, on arrive à 60. Ça, c'est l'optimisme. Parce qu'il y a l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. En dehors de gaz de schiste déjà, il y a les énergies renouvelables que le monde entier se concentre là-dessus aujourd'hui. Donc, les pays européens, le pétrole à tasse, mais l'énergie, par exemple, éolienne ou ils ne vont pas acheter notre pétrole. C'est les cher, donc ils vont se concentrer là-dessus. Donc le pétrole a des kémaks. Donc c'est le moment de penser à autre chose que le pétrole, à d'autres formes de revenus que le pétrole. Par exemple, comment atterrir les IDE, les investissements directs étrangers. Comment il faut faire pour les atterrir. Pourquoi, par exemple, nos voisins marocains arrivent à atterrir et nous, on n'arrive pas. Et pourtant, on est le plus solvable à un moment donné, qu'on est sur le même... stratégiquement, c'est-à-dire géographiquement, on est sur le même territoire. On est même mieux parce que nous, on est au centre entre l'Europe et l'Afrique. C'est d'ailleurs le plus grand pays d'Afrique. Donc, on est la porte de l'Europe. Pourquoi on ne les atterre pas? C'est ça la question. Pourquoi on n'arrive pas à atterrir les idiots? Premièrement, en dehors de, voilà, il y a une volonté politique qui je pense mais ne pense pas à ça du tout. Parce qu'ils préfèrent juste attendre le pétrole. Avec le pétrole, c'est plus facile de prendre, de détourner qu'avec quand il y a les IDE. Parce qu'un investisseur étranger, quand il veut investir, il récupère son argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les atterrir? Donc, premièrement, il y a par exemple la bureaucratie. En Algérie, aujourd'hui, pour offrir une entreprise, il vous faut au moins, je ne sais pas moi, 6 mois des allers-retours à l'administration. Il faut chercher ça, l'acte de naissance, c'est pas l'acte de naissance, la fiche familiale, c'est pas la fiche vraiment c'est là. Il a parce qu'un investisseur, mais de investi, il a cassé un pour lui, les Anglais, time is money. C'est-à-dire le waqt il plus vite il investit, plus vite il rentabilise, plus vite il gagne. Et nous on gagne. C'est la règle 51 à 49, on n'est pas en position de force par exemple. Parce que la règle est ça veut dire c'est comme un mariage forcé. Parce qu'un investissement.
un investisseur, quand il vient, tu lui imposes un associé. C'est comme si tu lui imposes un mariage forcé. C'est pareil, parce que c'est comme une vie commune dans le domaine économique. Donc, c'est parce que, imagine quelqu'un qui a des technologies. Il arrive, tu lui imposes de prendre ses contiens. Il ne veut pas. Il refuse, il s'installe juste à côté, dans un pays voisin. Il va produire dans le pays voisin, il crée des postes d'emploi dans le pays voisin, il paye des impôts dans le pays voisin, il va te vendre ta marchandise à toi, parce qu'on n'a pas cette technologie. Pourquoi lui faire un barrage pour qu'il rentre? Pour qu'il rentre. Là, par exemple, une 1250, je crois, kilomètres de côte, alors que, par exemple, il y a tout ce qui est produit qui vient de la mer. Parfois, on a plus cher qu'en France, par exemple. Alors que la main-d'œuvre en France est largement plus chère que chez nous. Donc, il faut se concentrer sur le produit agri. Ça crée des emplois. Ça peut même générer des exportations, donc la rentrée de devises. Voilà. Il y a le tourisme. On est le plus grand pays d'Afrique. Donc, c'est pas pour rien. Donc, du moment ça veut dire l'Algérie, ça a un potentiel extraordinaire. Là, oui, bien sûr, extraordinaire. Même le domaine agricole. الساقين سامبورت كلشي برا، تقدر تموت بطاطا مبوتيت انت وتيت موديل سي كندا، تقدر سي فرنسا، في مزيان. Alors qu'on était le grenier de l'Europe, à un moment donné, l'Algérie s'appelait le grenier de l'Europe. ما كنا نوالر في على l'histoire سمي نابليون يخدم لي غير ديال l'Europe. Si l'Algérie تساكن tout ce qui انا اسمها في مزيان tout ce qui هنا. الساقين كنا سامبورتي je crois le premier ou le deuxième importateur au monde après l'Égypte. Le deuxième importateur. Donc, on peut créer l'autosuffisance, même exporter. Donc, avec 2 700 000 km², tu peux nourrir toute la Méditerranée, alors que nous n'arrivons même pas à nourrir 40 millions de personnes. Il y a aussi, on a parlé du tourisme, de l'agriculture, l'industrie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on est au milieu, même pour faire du commerce, puisqu'on est au milieu on a des accès vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, vers l'Afrique et vers l'océan. Enfin, vers l'océan, il y a le Maroc, donc c'est pas très loin non plus. Donc pourquoi on ne peut pas faire tout ça? C'est là-dessus il faut s'orienter. Et pas toujours attendre les prix du pétrole. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la guerre quelque part, donc un pays, elle va arrêter d'exporter. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de penser à ça. Très bien. حسن موسى دوغال غرغور كاكما يعني ما دي قالك مثلا غرابه حدي الاستوديو باللي ادنا نهضر في ليكونومي ولكن سيت ايكونومي نيكزيست با ولا شيت يعني ثذا مسا ولا شيت دي ثمورت الجزائر ام خرست وليد خشيني est-ce que l'économie vraiment elle existe ou elle n'existe pas? Il y a certains parlent d'une économie de bazar. وسيدي غير شوف juste داكشي ولا شي الجزائر سويد l'économie c'est quoi? يعني est-ce qu'il y a une vraie économie au sens terme de l'économie non ولاش l'économie ولاش هذا مسادي تمورتنا يعني راه نتولي c'est de l'import il n'y a pas de diversification de cette économie c'est يعني une dépendance في la rente في نعنى les hydrocarbures يعني comment qualifier cette économie de l'Algérie? Rapidement, à mon point de vue, en tout cas, nous perdons le temps pour je m'efforce un petit peu, on va essayer de trouver des termes un petit peu économiques aussi. Nous perdons le temps, à chaque fois il y a un virage, il y a un virage et on souffre. Les compétences les possibilités il y a كل دواء كيكابر بكل شيء. On n'a pas de stratège au sommet, on n'a pas de gens qui s'inquiètent pour l'économie nationale, pour le peuple algérien, pour la nation algérienne. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur pérennité. Ceci dit, Nassar, le pétrole, on dirait que ça fait déjà au lieu de البترول يمكن تخسر في نفس النظام de faire appel à des gens qui n'existent même les compétences لازم يقولنا انت فورا كي هنا عندنا مجمع الجيرين انا كنسنقص كل لوبيب نسنقص 1.2 مليون دو باريل باش نسالي البترول وثنو
وزنا نصر على سبوا ساكين لحق نسنقش كان 900 الف ما مليون نول حكنا لاغورس باسكو لوبيب سي فيني فرز ميم لوبيب فرز ساكين لانه قاعد يتروزون الامريكان لا لي بيسونس اوكسيدونتال وزن ولي العدان البترول 55 دولار الباريل كورا قررت نجمع 25 ميغا يعني ديالنا هو هيرضينا الحق نسالي شويه ولو دو 1.2 مليون باريل جور نسلقى سير كلين كل سلوبات نلحق 1.8 مليون باريل جور يو نفاصل 8 مليون باريل جور نسنقصت باش كنا نسالي البترول ما لحقنا 1.8 مليون دو باريل جوراكين لو كنا متفاهمين ولي تعذر البترول 55 مليون دو باريل جور كلين الدول غاشيمي باسكو انا صار on ne veut pas aller vers le discours vrai en direction du peuple. Il a cassé on va être dans la misère pendant 10 سنين. Nous continuons à monter sur nos capacités à financer les besoins grandissants de Moussena. Nous n'avons plus de capacité financière à remettre le pays sur les rails. C'est impossible. Le monde de Sagui, il est inondé de pétrole. Les USA ont effectué de grandes réserves pétrolières et gazières. La concurrence, elle est rude à Sagui. Elle est vraiment rude, la concurrence. Et nous n'avons pas de responsable stratège pour grignoter un peu plus de parts de marché. Il reste le gaz à la Kouliha, le gaz par exemple, qui peut nous sauver au moins. C'est une bouée de sauvetage pour peut-être 1 an et demi à 2 ans. On va dire le mieux, chimique. Parce que le gaz, bien que nous exportons à Nassar 55 milliards, à peu près 55 milliards de mètres cubes an, il reste là la concurrence que donnez. Vous savez, bon, ça a des clients, ça a l'Italie, ça a la France, je suis à la Belgique, l'Espagne a exporté le gaz. Mais ça a déjà commencé à se créer des problèmes. Pourquoi? Parce que la Russie a cassé qui a bousculé le marché du gaz, les pays d'Asie d'Arnée, Israël est en train de passer des canalisations sous-marins via Chypre, باش inonder l'Europe, à commencer par l'Italie et la France. Est-ce que dans 2 ans, les canalisations israéliennes seraient aux portes de l'Europe? La Russie a un grand gazoduc dans à l'Europe dans 1 année, 1 année et demie. France, Italien, on commence par les gens qui sont proches de nous, les gens qui nous ressemblent, les gens qui ont les mêmes cultures que nous, les gens avec lesquels nous faisons des échanges, parce qu'on n'exporte rien en dehors du pétrole. Déjà, la solution est le pétrole, le gaz. Tu n'as rien à me donner. Absolument rien. Les Russes me donnent quelque chose, Israël me donne quelque chose. Et puis il y a aussi un élément important. C'est qu'il faut atteindre American aujourd'hui, subhanallah, on est en train de voir. American, ça a des réserves extraordinaires, les Bakines, en termes de pétrole et de gaz. Et puis, mais là, il a le pétrole à $6, si jamais, il n'arrivera pas en tout cas, il est 3-4 ans, mais il a $60. Les États-Unis d'Amérique vont ouvrir grand les robinets et à s'exporter à 10 millions de barils le jour, les Américains. Ils font jusqu'à presque le tiers donc les robinets le gaz de schiste à bon marché parce qu'à $60 ils deviennent rentables. Nous connaissons encore une fois une dernière chose à Nassar. Nous connaissons l'équilibre aujourd'hui. Normalement, on attend un souffle chouïa. Il a quand le pétrole $65 le baril. Mais il est strictement impossible. Donc, je suis dit parce qu'ils n'ont pas entamé les réformes alors qu'ils se devraient de les entamer. Ils ne veulent pas appeler les compétences. Il y a d'autres possibilités. Il y a des moyens. Ils sont en train d'attendre le patronat. ils vont aller vers le FMI avec des têtes baissées comme ça. Ils vont esquinter les générations futures avec des traits astronomiques, à des intérêts exorbitants, et qui va payer la facture? C'est des générations dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, le service de la dette. Voilà les grands problèmes. نعم يعطيك الصحة حسن نقبة. ادو غالغر غورك مسعود يعني الوقت خاصه كان ثاني ظنات باللي بالك تو ام بو بريسي نروح حرق مثلا محرز بويش يعني من سلك قيت مثلا يعني تسكن كونستا
الكونستا كي ماشي الحاجه يكس فرحا بارابور لا سيتواسيون ايكونوميك، ولكن الجزائر اي غار نبوض على الحاله كي بور كون سي روتروفي دون سيت سيتواسيون. الور من سلا يتمثلنا غير قارن ثمورتنا خاص كان اوني با دي اكسبير ايكونومي، ولكن نزرب بلي ثمورتنا تسعى ان بوتونسيال، البوتونسيال كي يزمرت اس دي اف يعني يون النار نتذمسا يجهدن يعني des moyens économiques très importants. Écoute, Nassar, il a quand le régime algérien est un mauvais élève. C'est un élève qui ne retient pas les leçons. C'est un élève qui n'a pas pris en considération effectivement l'histoire de l'économie algérienne, entre guillemets. Il n'a pas pris en considération l'évolution sociale. Il n'a pas pris en considération les facteurs de risque. Et bien sûr, ce qu'on appelle les opportunités économiques, elle pouvait mettre en place un plan économique assez important, beaucoup plus les années 2005-2006. En 2005, les spécialistes en économie, c'était un instant, un moment historique, les caisses chorantes, le pétrole, il était vraiment très cher. La première fois, le pétrole, c'était vraiment un instant, un moment historique, le pouvoir algérien, le régime algérien comme mauvais élève, il pouvait mettre en place ce qu'on appelle depuis un bon moment la diversification économique. Mais il a quand même le problème de la diversification économique, j'en suis sûr et certain, c'est-à-dire les spécialistes le disent, moi aussi je le pense. Je suis sûr et certain que le pouvoir algérien il est conseillé par des gens qui s'amusent sur le pragmatisme économique et politique. C'est-à-dire, je m'explique. Le pouvoir algérien, ça ne veut pas dire qu'il nous sommes dans une crise depuis assez longtemps, nous sommes dans une économie de bazar import-import, nous sommes dans une économie de l'informel au niveau national, on a créé de l'informel un peu partout en effort pour permettre justement aux importateurs de vendre leurs produits. C'est que malheureusement, le pouvoir algérien il cherche dans un pragmatisme. Ce pragmatisme, il répond à deux exigences. La première exigence, pour être beaucoup plus académique, c'est qu'il y a un contexte international. Et je rejoins notre camarade du Canada aussi, car effectivement, il y a des contraintes géostratégiques, géopolitiques, qui font que le pouvoir algérien, il gagne la confiance et le soutien de l'Occident et de la Russie en particulier pour des raisons politiques. D'ailleurs, la proposition de la Russie pour mettre en place l'OPEP du gaz à Nassar, l'Algérie elle était réticente. Pourtant, c'était une opportunité assez importante parce qu'il n'y a pas un OPEP du gaz, il y a l'OPEP du pétrole. Pourquoi? Parce qu'en 2004 ou en 2005, le projet était assez important, mais l'Algérie, le pouvoir algérien, il était dans la contrainte parce qu'il avait un problème, enfin, il avait peur, il faut le dire. Il avait peur des États-Unis d'Amérique parce qu'un OPEP du gaz, ça peut permettre effectivement un développement d'un autre marché mondial du gaz. Et donc le contexte, c'est-à-dire le contexte extérieur, il est aussi conjugué par quoi Nassar par les accords avec l'Union européenne. Il y a quand même les économistes, ils le disent, car l'Algérie a perdu pratiquement 15 milliards depuis que l'Algérie a signé les accords avec l'Union européenne. C'est pour te dire effectivement que l'Union européenne a exigé au pouvoir algérien des facilitations effectivement avec les taxes de l'effort, etc. C'est pour te dire effectivement il y a un contexte international. Le troisième élément dans le contexte international, il a carrément, c'est pas apparent, c'est la main invisible dont parlait Adam Smith. C'est quoi? C'est les lobbies d'importation. Parce que les lobbies d'importation, mais c'est une il est à l'extérieur. Il y a longtemps, c'est la cause qu'aujourd'hui, par rapport à la question, par exemple, de l'importation, il a quand même dit que l'Algérie a travaillé avec qui? Elle travaille beaucoup plus avec la France et la Chine. Pourquoi l'Algérie a travaillé avec la France et la Chine? Pour des exigences assez politiques, pour te dire effectivement qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle ne trace pas, dans le pouvoir algérien, il ne trace pas sa politique économique et sa politique commerciale et plus ou moins aussi sa politique financière. C'est pour te dire effectivement, pour la troisième année consécutive, la France est le deuxième fournisseur du pays derrière la Chine. C'est-à-dire que 10%
du marché avec 5,4 milliards d'exportations en Algérie. Je peux te dire effectivement qu'il y a des accords assez importants. Ça explique un petit peu pourquoi le pouvoir algérien il a soutenu Macron. Deuxième, le contexte algérien, c'est lui qui m'intéresse beaucoup plus. Les deux contextes ils sont très importants. Pour répondre à ta question, mais avec plus d'arguments, le contexte algérien, c'est pour te dire effectivement le pouvoir algérien, il y a même les risques, il y a même les opportunités. Il y a même de l'utilité dans cette logique d'une mascarade économique. Il y a même il est dans le danger le plus total. Mais pourquoi il a adopté la politique du pragmatisme par rapport au contexte national? Parce qu'il a comme ordonné. Quel est l'objectif du pouvoir algérien? Il faut avoir le courage de le dire. Le pouvoir algérien aujourd'hui, son objectif, il y a deux objectifs assez importants. Un, reproduire les mêmes conditions qui ont donné sa naissance. Un, la rente. Deuxième élément, que la société ne bouge pas, gagner la paix sociale. Comment vous expliquez, s'il vous plaît, que l'Algérie, le pouvoir algérien, il a dépensé pratiquement 996 milliards, qu'aujourd'hui, on n'a pas cette économie de diversification, on n'a pas cette décentralisation économique, que par exemple, Béjaïa, c'est une très belle région, on peut mettre en place, comme nos voisins marocains ou tunisiens, une politique, il n'y a pas que Béjaïa, mais littoral, de Tlemcen jusqu'à pratiquement Annaba, une politique touristique assez importante pour faire entrer de l'argent. Pourquoi aujourd'hui on ne développe pas l'économie, on ne développe pas l'agriculture? On ne développe pas l'agriculture pour le contexte national, parce qu'il y a des lobbies d'importation. Pourquoi produire par exemple des pommes de terre alors qu'on peut les importer? Pourquoi produire tomates alors qu'on peut les importer? C'est pour te dire effectivement rapidement que l'agriculture elle va susciter un élément assez important qui est l'agroalimentaire. L'Algérie, malheureusement, la consommation algérienne, elle dépend de l'importation. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies, il faut avoir le courage de le dire, qui sont la clientèle du pouvoir. Parce que le pouvoir aujourd'hui, il cherche ces éléments, il les a besoin. Il y a des pièces détachées, ou est-ce que l'usine automobile, le montage des véhicules, ou est-ce que les cosmétiques, ou est-ce que les produits, disons, peu importe. Le plus important, c'est pour te dire que le contexte national, il est caractérisé par les lobbies nationaux, d'importation, la clientèle du pouvoir, troisième, encore une deuxième Très rapidement, le dernier point, il a comme l'économie algérienne, qui est une économie qui n'est pas administrée, qui n'est pas une économie de marché. C'est qu'il a comme qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent par biais de la corruption. صحيت محرز يعطيك الصحة. أد نحرق مثلا عبد الوهاب زعتري. عبد الوهاب زعتري يعني سمعنا محرز بويش. Donc il a parlé de l'informel, de la corruption. Est-ce que donc cette corruption, cet informel a pris le dessus sur une vraie économie? Bien entendu, c'est une réalité de tous les jours. Mais le plus grave, Akhi Nasser, c'est quand on se projette sur l'avenir, parce qu'il n'y a rien de fait pour l'avenir. Les ressources énergétiques changent avec le temps. Par exemple, nous allons investir dans les énergies renouvelables. Et d'ici 12, 13, 14 ans, il prévoit d'installer en énergie électrique par les énergies renouvelables 22 gigawatts. C'est quand même beaucoup. Et ça, ce que je sais, c'est que nous ne savons même pas fabriquer une cellule photovoltaïque actuellement. Nous ne maîtrisons pas cette technologie. Vont-ils encore importer des sociétés qui vont... Donc nous allons importer disent-ils, pour 120 milliards de dollars sur les 13-14 années, les équipements, les énergies renouvelables. D'un côté. De l'autre côté, les autres pays pensent déjà à des énergies de substitution, plus des énergies renouvelables. Par exemple, à la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, c'est comme des petits soleils qui vont s'auto-alimenter et qui vont produire de l'énergie, électricité ou chaleur, ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'investissements de groupes de pays, le domaine dans 15, 20 années, 25 années, si jamais cette énergie sera disponible et exploitable, bon, toutes les réserves de pétrole deviendront caduques et serviront à autre chose. Donc,
le monde évolue, le monde change et nous sommes hors de l'histoire. Nous vivons avec les réserves le pétrole, nous vidons notre sous-sol et puis donc maintenant que nous sommes en état d'échec parce que ça ne rapporte pas beaucoup, واش ولينا نديرو سي هذه السياسه الارض المحروقه on continue tête baissée, on refuse de comprendre que l'échec ce n'est pas les prix, la faiblesse de l'économie algérienne, ce n'est pas à cause des prix du pétrole ou des hydrocarbures ou d'autres, c'est parce que nous avons des gens à la tête de cet état qui sont mal intentionnés et qui font former un regroupement d'incompétents et de c'est un peu استعمار مفسد جديد هذا لا غرافيتي تاعنا احنا. نعم تري رابيدمون سي عبد الوهاب كومون ليكونومي الجيريان peut يعني peut s'en sortir كيفاش ما هي الحلول سي كوا لي سوليسيون؟ الحلول موجودين mais il faudrait réunir les compétences algériennes et les mettre يعني en diapason pour réfléchir à l'avenir de ces pays en matière d'énergie. En matière d'eau, c'est un grand pays qui est un peu sec. Il faut donc sortir de l'eau. Il faut développer l'agriculture. Il faut également s'intéresser principalement à la formation. Nous avons des milliers d'étudiants, 1,5 million, mais qui n'ont pas la compétence et le talent pour prendre en charge les problèmes de ce pays. Il n'y a pas de planification pour l'avenir de ce pays. Les gens qui sont au pouvoir, ils vivent au jour le jour, ils profitent, ils se basent sur la ruse et non pas sur le développement. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. بارك الله فيك. Merci سي عبد الوهاب. يعطيك الصحة. Merci beaucoup pour votre contribution. أدنو غالك مثلا رابح يعني مازال دقيقة ذا النفس رابح. أمي كنزمان الحل طري رابيدومون يعني كنت في غير الوقت. أمي كنزمان الحل نفخ سي الحالة يجي سي تزغن تاجي. انت ولي باللي يثمثنا هذا في الانفورميل لا كوربسيون يعني اسك ادنو غالا فولي دنيا ذوك مزوارو الا قتلين فولونتي بوليتيك نغلان يعني تلا الحاجه نيض بون لا فولونتي بوليتيك سا سي دوك الساس كلش c'est-à-dire باسكو نكون فاعل ديجا ميم ادنو واش تاع كان راه فاعل اون فافوريز بوكو بلوس لامبورطاسيون لكن يقارن مسيو بواش يقارن لان لي لوبي دامبورطاسيون اوسي باسكو لامبورطاسيون داير ما تسوى شاك فوا قانون سور فاكتوراسيون سي لو meilleur moyen de blanchir l'argent. C'est le moyen, parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas sortir directement l'argent, puisque la Banque d'Algérie interdit de faire des transferts de devises. Donc, ils utilisent donnent la priorité à l'importation pour blanchir leur argent. Après, la solution de la migration, il faut toujours laisser le privé travailler et attirer des investissements étrangers. Pourquoi? Parce que les investissements étrangers, déjà, ça la corruption, puisqu'un investisseur m'a dit en plus, il a 4 par exemple américain, la première puissance au monde. Je Donald Trump a dit que je vais taxer les entreprises productives. Il cherche à attirer les investisseurs chez lui. Les élections françaises récemment, Macron qui garde là. Parce qu'il faut donner liberté à l'entreprise pour qu'il vienne s'installer en France. Donc, nous connaissons aussi, on peut faire ça. Parce que parce que c'est bénéfique à leur pays. Pourquoi nous on ne fait pas ça? Nous on fait tout pour qu'il ne vienne pas. Là, la formation par exemple, déjà. Parce que c'est une université, mais toujours il faut des formations particulières pour s'adapter à l'entreprise. Donc ça c'est très important. C'est très important. Maintenant, les entreprises étrangères d'installer des geeks, tu fais la formation des jeunes, déjà ça te coûte moins cher que l'UNSEG, des milliards alors qu'il y en a des cas. Là, Maris 1 million de GVs, ça fait 2-3 milliards. بعد ثانية شاف تخدم تا الحبس تنغط لكن تخدم ما تشاكيني alors que quand تخدم les milliards ni pour le former il va trouver un emploi il va créer des emplois il trouve l'emploi il crée des richesses il consomme et ça coûte moins cher donc c'est toute une orientation c'est une orientation des dépenses publiques comment optimiser le peu gain. يعطيك الصح أدنك فوس ولا يعطيك الصحة راه حق ما سمح لنا نبوضر ثقيرة بوهيل بوسقي مازال يعني بالك أهيلقي نغنى أنت ذا مازال يغال ماشي الحاجة يعني عند زبرة دينيني باللي الجزائر تفخسي تزغنتني ولكن مازال تكمل
دونك بالك غادي نكمل ذي والسنه قرادي سنه يعني ثلاث مسا انت مرثنا ليطا دو ليكونومي الجيريان. يعطيكم الصحه. بغيت نشكرك كان مثلا غراب حد يقول ذاكي يكيد لنا مسناودي ثلاث مسا عبد الوهاب زعتري سلماثي سداوي بروفيسور يونيفرسيتي بوليتكنيسيان ديك شمكينا خصي قسنطينا محرز بويش دا سلماثي سداوي بروفيسور اليونيفرسيتي سيف قايث وكذا حسن موسي ايكونوميست سي كندا او نديني غير ثمن اللي ان شاء الله قيمه ذي لهنا ربي. السلام عليكم ورحمه الله. ثاني